प्रीति ओडिया ट्यूटोरियल को आपण मानक स्वागत। आज विषयवस्तु बंदीर विरह व्यथार द्वितीय भाग। आमे प्रथम भाग में बंदीर विरह व्यथार किछि कांश आलोचना करथिले। एई भिडियो रे आमे आउ किछि कांश बंदीर विरह व्यथार आलोचना करिबा। इधर लेखकक परिचय मध्य आमे प्रदान करथिले। गोपबंधु दास होउचंदी यार लेखक। से 1877 रे जन्मग्रहण करी 1928 मसीह रे मृत्युवरण करथिले। से सुआंडो ग्राम रे बा साखीगोपाल निकटवर्ती सुआंडो ग्राम रे जन्मग्रहण करथिबा कथा मध्य आमे आलोचना करते। तांकर बहु कवितावली जहाँ आम ओडिशा बासी मानक बा उत्कलवासी मानक एते प्रेरणा जोगे जे जीवन काल मध्य आम बारंबार से कवितावली को आवृत्ति करवा किछि ना किछि शिक्षणीय जिनस वस्तु आम पाई सेहीपरि भाव में विषय वस्तु आम आलोचना करते कि जो समय सूर्यंकर अस्त होइछे से पूर्व दिग छाड़ी पश्चिम दिग को चली जाउछंती। प्रकृति किपरि क्रंदन करुछि, पक्षी मानकर विरह वेदना तांको मुखरु सुसज्जित भाव में फुटी उठुछि। आम सब आलोचना कर सारी। आज आउ किछि अंश आलोचना करिबा। अनुराग रंगे प्रकाशे क्षण प्राची कपाळे ता मध्ये किंतु विरह दुख कालीमा बोले। अनुराग अनुरागर अर्थ स्नेह, रंग रंग अर्थ किपरि भाबरे सूर्यंकर रंग जेतेबेले से पूर्व दिग छाड़ी पश्चिम रे अस्त हेउ जाउछंती से समय रे कोन हेउची प्राची। प्राचीर अर्थ हेउची पूर्व दिग, कपाळर अर्थ मस्तक रे। जो पूर्व दिगर मस्तक रे लंब भाव रे किरण पड़ुची। कहार किरण ना सूर्यंकर सुनील किरण स्पष्ट भाव रे प्राची देहरे ताहा बोली हे जाउची, प्रकाशित हेउची। ता मध्ये किंतु विरह दुख कालीमा बोले। ता मध्य रे सूर्य प्राची दिग छाड़ी चली जिबार दुख मध्य से मर्मे मर्मे स्पर्श करी उक्ति को लिखिचंती। आ मध्य लिखिचंती कि सूर्य चली गला परे प्रकृतिर अवस्था कौन हेची, प्रकृति किपरि झुरुची, से कालीमा को किपरि देहरे बोली पकौ। रवि लास्य हास्ये कपटे गुरु विषाद रेखा अनुभवी नेत्रे केवल सिना जाए से देखा। रवि रवि अर्थ सूर्य, लास्य अर्थ कायित हस हस वेदना, जहाँ गुरुर अर्थ हमें शिक्षक बोली मानि थाउ, किंतु एथिरे गुरुर अर्थ अधिक को संबोधन करा जाइछि। गुरु अर्थ एथिरे अधिक बोली कुहा जाए। विषाद रेखा अर्थ सूर्यंक चली गला परे लास्य हस हस वेदना रे से जेतले विदाय नेउछंती अधिक रु अधिक गाढ़ अंधार कोन करछि ना विषाद रेखा परि माड़ी आसुछि। कहा उपरकू माड़ी आसुची ना धरापृष्ठ उपरकू माड़ी आसुची, अंधकार घोटी आसुची से समयर वेद कथा को एथिरे गोपबंधु दास वर्णना करिछंती। आ कहउचंती अनुभवी नेत्रे केवल सिना जाए से देखा। जो माने अनुभव करि पारंती तांको नेत्र रे सब देखा जाए बा प्रकृतिर नेत्र को सेथरे अनुभवर नेत्र भाव तुलना करिछंती के ना गोपबंधु दास। से कहउचंती अनुभवी माने ही ए दुख ए वेदना को बुझी पारिबे, संबोधना करि पारिबे और जानी पारिबे। से अनुभवी नेत्रे केवल सिना जाए से देखा। अनुभवी माने ही एको देखि पारिबे और बुझी पारिबे। से कष्ट को बुझिबा कथा अनुभवी मानक उक्ति रे बाढ़िचंती किए ना गोपबंधु दास। आ मध्य कहउचंती आहा प्रियजन विरह की दारुण कषण प्रीति पासे बंधा जगते सर्व जड़ चेतन। सेथिरे कहउचंती आहा आहा प्रकृति, प्रियजन अर्थ बंधु, विरह अर्थर दुख, दारुण अर्थ भयंकर, कषण अर्थ कष्ट। से कौन कहउचंती ना जो सूर्य चली जिबा परे जो पृथ्वी को जो कषण होउची कष्ट होउची केमिति लागुची जेमति गोटे बंधु परिजन घरु आमे जो विदाय नियंती बा गोटे बंधु परिजन आम पाखरु विदाय निये सेही समयर दुख जो परि थाए प्रकृति को सेही परि दुख अनुभव हेउची। प्रीति पासे बंधा जगते सर्व जड़ चेतन। प्रीति अर्थ स्नेह, प्रेम, आनंद। से आनंद रे जे बांधिकी रखी थाए जगत को से बे जड़ पलटि जाइछि, अचैतन्य होई पड़िछि, चेता शून्य परि अनुभव हेउछि। काहाकू ना धरापृष्ठ को जेपरि आमे माने कौन करती प्रति वर्ष स्कूल विदाय नियंती, कॉलेज विदाय नियंती। आमर नूतन पावछरे आमर नुआ भविष्यत अच्छी सत, किंतु आमर पुरातन समयर घटनावली आमको दुख दिए कष्ट दिए। सेहीपरि जेतेबेले पूर्व दिग प्राची दिग छाड़ी सूर्य पश्चिम दिगरे अस्त हो जाउछंती सेतेबेले पूर्व दिग तांकर हृदयर वेदना रे सूर्यंक पाई से दारुण कषण को रखिछि।
ପାଶେ ଅର୍ଥ ପାଖରେ ସେ ସ୍ନେହ ଭରା ବନ୍ଧନକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନି। ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯାଉଛି, ଚେତନା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପୂର୍ବ ଦିଗ ବା ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଚେତନା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅଚୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ସୁନ୍ଦର ବା ଚେତନାର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରତା ହଜି ହଜି ଯାଉଛି। କାହା ପାଖରୁ? ନା ପୂର୍ବ ଦିଗ ପାଖରୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଦେଖନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସରସ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ତାହା ଅନ୍ଧକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତିର ଦୃଶ୍ୟକୁ କିପରି ସେ ମଳିନ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଧୌତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ସର୍ବୋପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚ୍ଛେଦର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁମର ସେ ଦୁଃଖକୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ତୁମର ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଅନୁଭବୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏହାକୁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା କଥା। ଏଥିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ ଦରଇ ବନ୍ଦୀ ପରାଣେ ବ୍ୟଥା, ପଲକେ ପଲକେ ପଡ଼ଇ ମନେ କେତେ ଯେ କଥା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିରହର ଦୃଶ୍ୟ ବନ୍ଦୀର ଦେହରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ବନ୍ଦୀ ବୋଲି ସେ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନିଜକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିରହର ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁପରି ହେଉଛି? ନା ମୋ ପ୍ରାଣରେ ମୋତେ ବ୍ୟଥା ଦେଉଛି ବା କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ପରାଣେ ବ୍ୟଥା, ପଲକେ ପଲକେ ପଡ଼ଇ ମନେ କେତେ ଯେ କଥା। ପଲକେ ପଲକେ ଅର୍ଥ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ, ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ପଲକ ପକାନ୍ତି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ବା ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବହୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସବୁ ଘଟଣାବଳୀ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଛି, ଆଉ ଏ ବନ୍ଦୀ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ନା ସମ୍ଭାଳ ଟିକିଏ ସିପାହୀ ନଦିଅ ଦ୍ୱାରେ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବି କ୍ଷଣେ ରହି ବାହାରେ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସମ୍ଭାଳ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଟିକିଏ କ୍ଷଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଇଂରେଜ ସିପାହୀଙ୍କୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ଭାଳ ଟିକିଏ ସିପାହୀ ଚାବି ନଦିଅ ଦ୍ୱାରେ। ଦ୍ୱାରେ ଅର୍ଥ ଫାଟକରେ ବା ଜେଲ କକ୍ଷର ବାହାରେ। ଏ ପରାଣ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବି କ୍ଷଣେ ରହି ବାହାରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣମୟ ସ୍ୱଳ୍ପମୟ ଜୀବନର ଅତିବାହିତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ବା ଅନୁରାଗ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି, ନେତ୍ର ଭରି ଅନୁଭବ କରିବି, କହୁଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କହୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ସମ୍ଭାଳି ଯାଅ, ଟିକିଏ ରହିଯାଅ, ମୁଁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ? ନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ ସେ ହଜାରିବାଗରେ ରହିଲା ବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରିବା କଥା ତୁମର ସିପାହୀକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ନ କରିଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଣୟ ପିୟସେ ମିଶିଛି କାହିଁ ବିରହ ବିଷ, ବିଶ୍ୱବାସୀ ପ୍ରୀତି ବିଚିତ୍ର ଏକି ବିଧି ଆଶ୍ୱେଷ। ପ୍ରଣୟ ପିୟୁଷେ ମିଶିଛି କିଆଁ ବିରହ ବିଷ। ପ୍ରଣୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରିୟ, ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁରାଗ। ସେ ପ୍ରଣୟର ପିୟସରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ମିଶି ରହିଛି। କିଆଁ କାହିଁକି ମିଶିଛି? ବିରହ ଅର୍ଥ ଦୁଃଖର ବିଷ ବା ଏଇ ବିଦାୟର ଦୁଃଖକୁ କାହିଁକି ସେ ମିଶାଇଛନ୍ତି? କିଏ ମିଶାଇଛନ୍ତି? ନା ବିଶ୍ୱବାସୀ ପ୍ରୀତି ବିଚିତ୍ର ଏକି ବିଧି ଆଶିଷ। ବିଧିର ବିଧାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୃଶ ଏ ବିରହ ଦୁଃଖକୁ କାହିଁକି ଏ ସଂସାରରେ ମିଶାଇଛି, ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଧାତା ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୃଶ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ବିରହର ଦୁଃଖକୁ ଆମ ବେଦନାର ସହିତ ଆମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏ ବିଦାୟ ଜନିତ ଦୁଃଖ ଆମ ଜୀବନରେ ନଥିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଦାୟ ଅସ୍ତକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପକାଉଛନ୍ତି। କିପରି ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଭାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷାଦ ବା ବିରହକୁ, ଦୁଃଖକୁ ବିଷ ସଦୃଶ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଖକୁ ଆଣିବା ବା ଆଗମନକୁ ଅମୃତ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସରୋଜ ଚରଣେ କିମ୍ବା ଜଡ଼ିତ ଅହି, ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ରହସ୍ୟ କିଏ ପାରିବ କହି।
ସରୋଜ ଅର୍ଥ ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମ ଚରଣେ ବା ଏଥିରେ ଚରଣ ଅର୍ଥ ପାଦରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇନି, ପାଦରେ ଏଠି ମୂଳରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପାଦ ତଳେ ମଧ୍ୟ ବା ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଅହି ଅର୍ଥ ସର୍ପ, ସର୍ପ ଯେପରି ଥାଏ ଆମେ କହନ୍ତି ପଦ୍ମ ଫୁଲର ମୂଳରେ ପଦ୍ମନାଗ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ରହସ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ରହସ୍ୟ କିଏ ପାରିବ କହି, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବା ବିପରୀତ ବୋଧକ, ଯେଉଁପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ ଆମକୁ ସୁଖ ଦିଏ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅସ୍ତ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ସେହିପରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କୋମଳ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତଳେ ବା ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଅହି ଅର୍ଥ ସର୍ପ ବାସ କରେ ବୋଲି ଯେମିତି ଆମେ ଭାବନ୍ତି ବା ରହେ, ସେଟା ଗୋଟେ ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ଓ ରହସ୍ୟକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି। ଏ ରହସ୍ୟକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ରହସ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଧାତା ଆମ ପାଇଁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ବା ବିପରୀତ ବୋଧକ କଥା ବା ବିପରୀତ ବୋଧକ ଜନକ ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି କି ତମ ସୁନ୍ଦର ସରୋଜ ଚରଣେ କିମ୍ବା ଜଡ଼ିତ ହିଁ ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ରହସ୍ୟ କିଏ ପାରିବ କହି। ଏ ବିପରୀତ ବୋଧକ ରହସ୍ୟକୁ କେହି ବି କହିପାରିବେନି। ପ୍ରିୟଜନ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ବନ୍ଦୀ ଏଠାରେ, ବିରହ ବିଷମ ବିଷେ ମୋ ମନ ପରାଣ ଘାରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଜନ ଅର୍ଥ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବା ଯେଉଁଠି ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପ୍ରିୟଜନମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ଏଇଠି ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଅଛି। କେଉଁଠି ନା ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍ କଥା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ସେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବନ୍ଦୀ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ବିରହ ବିଷମ ବିଷେ ମୋ ମନ ଘାରେ ଅର୍ଥ ବିରହର ଦୁଃଖରେ, ବିଷମର ବିଷରେ ବା ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟରେ ମୋ ମନ ମୋ ପ୍ରାଣ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଘାରି ହେଉଛି। ଘାରି ହେଉଛି ତ ଭାବି ହେଉଛନ୍ତି। କିଏ ଭାବି ହେଉଛନ୍ତି ନା ତମର ଲେଖକ ବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖିଲେ ସମ ହୃଦ ବେଦନା, ତାପିତ ଅନ୍ତରେ ଆସିବ ଅବା କ୍ଷଣେ ସାନ୍ତ୍ୱନା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ସମ ଅର୍ଥ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ବା ଏଇ ସମାନ ସ୍ଥିତି ବା ସମାନ ବେଦନା ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ପ୍ରକୃତି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷ ସମାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖିଲେ ସମ ହୃଦ ବେଦନା, ଦୁଇ ଜଣ ଯାଙ୍କର କଷ୍ଟ ସମାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାହାର ନା ପ୍ରକୃତିର ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର, ଯିଏ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାର ବେଦନା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପିତ ଅନ୍ତରେ ଆସିବ ଅବା କ୍ଷଣେ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ତାପିତ ଅର୍ଥ ମାନେ କଷ୍ଟ ପ୍ରେରଣା ବା ତାପ୍ତ ଅର୍ଥ ଉତ୍ତପ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତାପିତ ଅନ୍ତରେ ଆସିବ ଅବା କ୍ଷଣେ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଥରେ ମୋ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଆସିବ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସିପାରେ। ସେହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି କ୍ଷଣ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ମାନେ ଜେଲ୍ର କାରାବାସର ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ରହ ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ସିପାହୀ କିମ୍ବା କର କଟାଳ, କକ୍ଷ ଅବରୋଧେ ସମୟ ପରା ଗୋଧୂଳି କାଳ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସିପାହୀକୁ, ଯିଏ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କାରାବାସକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ରହ ଆଉ ଦଣ୍ଡେ, ଦଣ୍ଡେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା କିଛି କ୍ଷଣ, କଟାଳର ଅର୍ଥ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଜୁଲୁମ ବା ତମ ବହିର ଅର୍ଥ ଜୁଲୁମ ଦିଆଯାଇଛି। ଜୁଲୁମର ଅର୍ଥ ଅତ୍ୟାଚାର ବି କୁହାଯାଏ। କାହାର ଅତ୍ୟାଚାର ନା ସିପାହୀର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ରହ ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ସିପାହୀ କିମ୍ବା କରୁ କଟାଳ, କଟାଳ ଅର୍ଥ ଜୁଲୁମ ଅତ୍ୟାଚାର କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି। କକ୍ଷ ଅବରୋଧ ସମୟ ପରା ଗୋଧୂଳି କାଳ, ମାନେ କକ୍ଷ ଅର୍ଥ ଜେଲଖାନାର ଯେଉଁ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯିବେ, ସେଇ ସମୟ ଏବେ ଆସିନି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅସ୍ତ ଯାଇନି ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆସିନି, ସେ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଧୂଳି କାଳ। ଗୋଧୂଳି ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଗୋରୁମାନେ ଗୋଠରୁ ଫେରିଥାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର କଥା କୁହାଯାଉଛି ବା ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳର ଅର୍ଥ ସମୟ। ସେଇ ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, କାହିଁକି ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛ? ମୋତେ ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ମୁଁ ମୋର ମନର ବେଦନାକୁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି କ'ଣ କରିବି ଅବରୋଧ କରିବି ବା ଅପସରି ଯିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଧୂଳି କାଳର ଅର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ବା ଗୋରୁ ଫେରିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ବୁଝାଯାଇଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ସବୁ ସମୟର
ବ୍ୟବଧାନ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ତୁଳନା ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ମନୋରମ ହୋଇଥାଏ। ଅପରାହ୍ନ ଯିବାର ଅନ୍ଧକାର ଆସିବାର ଗୋଟେ ମିଳନ ସ୍ଥଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ରତ ରତ ହୁଅଇ ରବି ଏବେ ଗଗନେ, ଆଉ ଟିକିଏ ମୁଁ ବୁଲିବି ଏଥରେ କାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦେଖ ରତ ରତ ହୁଅଇ ରବି ଏବେ ଗଗନେ, ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ରତ ରତ ଅର୍ଥ ଆସକ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ ରବି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଆସକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ରବି ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗଗନେ ଅର୍ଥ ଆକାଶରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଗଗନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକିଏ ମୁଁ ବୁଲିବି ଏଥି କାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ। କାର ଅର୍ଥ ଜେଲଖାନା, ଜେଲଖାନାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅଗଣାରେ ଆଉଥରେ ବୁଲିବା କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯମଦୂତ ହୃଦୁ କରୁଣା କାହୁଁ ପଶିବ ତିଳେ, ଅଧିକ ନ କହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜଗି ପଶିବି ବିଳେ। କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏଠି ସିପାହୀକୁ ଯମଦୂତ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯମ ଯେପରି ତୁମର କ'ଣ କରେ, ଯମଦୂତକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯମଦୂତ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ ନାହିଁ, କି କରୁଣା ଦେଖାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୟା ଦେଖାଏ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରେ, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଉନା କାହିଁକି ଯମ ପାଖରେ ନେଇକି ହାଜର କରେ। ସେହିପରି ଏ ସିପାହୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରୁଣା ନାହିଁ, ଦୟାଭାବ ନଥାଏ। ସେମାନେ କେବଳ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଆଇନକୁ ହିଁ ମାନିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ସେ ସିପାହୀକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯମଦୂତ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କରୁଣା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ କିପରି ଜାଣିବେ ବସିବ, ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କିପରି କରୁଣା ବୋଲି ରହିବ ବା କରୁଣାର ସ୍ଥାନ କିପରି ଆସିପାରିବ। ଅଧିକ ନ କହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜଗି ପଶିବି ବିଳେ। ବିଳେର ଅର୍ଥ ଗାତରେ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅର୍ଥ ସମ୍ମାନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ ଯମଦୂତକୁ ବା ସେ ଯେଉଁ ସିପାହୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମୋ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବା ମୋ ସମ୍ମାନକୁ ରଖିବି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ପଶିଯିବି କେଉଁଠି, ବିଳେ ବା ଗାତରେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗାତରେ ରହନ୍ତି, ସେହିପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଗାତରେ ବା ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ବ୍ୟାଘ୍ରକୁ ରଖିଦେବେ ବା ଗୋଟେ ବଳଶାଳୀ ଜନ୍ତୁକୁ ରଖିଦେଲେ ଯେମିତି ଅନୁଭବ ହୁଏ, ସେହିପରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ପରି ବା ପଶୁ ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜକୁ ଭାବିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାତରେ ରହିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସେ ପରାଧୀନତାକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତକୁ ଆଉ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ସୁନ୍ଦର ଉକ୍ତିକୁ ସେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ବିଷୟରୁ କିଛି ବି ମାନେ ଜାଣିବାର ଥାଏ କିମ୍ବା କିଛି ବୁଝିବାର ଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ତା'ର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବିଙ୍କର ବା ଲେଖକଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଉକ୍ତି ରହୁଛି ଆମେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସେସବୁ ଉକ୍ତିକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିରୁ କାହିଁକି ନା ଆମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଲେଖକଙ୍କ ବା କବିଙ୍କର ପରିଚୟରୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।